السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میری بیوی بہت خوبصورت اور معصوم تھی، لیکن اس کی کچھ باتیں ایسی تھی کہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ جب میں اسے کچھ کہتا تو وہ پریشان ہو جاتی تھی اور گھر کے ایک کونے میں جا کر رونے لگ جاتی تھی۔ پہلے تو میں اس کا بچپن اور معصومیت سمجھ کر اگنور کرتا رہا، اور اب مجھے خوف ہونے لگی تھی۔ میں جب بھی گھر آتا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر ڈر جاتی اور فوراً گھر کے کسی کونے میں جا کر چھپ جاتی۔ جب میں اسے پوچھتا کہ تم ایسے ڈر کے مارے گھر کے کونے میں کیوں بیٹھ جاتی ہو، تو وہ مجھ سے کہتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ تو بس وہم ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن میں نے نوٹ کیا کہ وہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتی تھی اور اپنے چہرے کو اپنے دونوں بازوں میں چھپا کر بیٹھی رہتی تھی۔ کافی دن میں نے نوٹ کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ جب میں اس سے پوچھتا تو وہ مجھے کہتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ تو بس وہم ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک دو بار میں نے اس کی حرکت اگنور کر دی، مگر اب وہ ہمیشہ ہی ایسا کرنے لگی تو مجھے کچھ شک ہو گیا۔ ایک دن میں نے آفس جانے سے پہلے اپنے کمرے میں خفیہ کیمرہ لگا دیا اور آفس جا کر سارا دن بیوی کو نوٹ کرتا رہا، مگر یہ دیکھ کر تو میں اتنا شرمندہ ہوا کہ میری بیوی تو نمازی اور پرہیزگار ہے۔ میں خوشی خوشی گھر آنے لگا تو ایک نظر پھر سے کیمرے میں دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی کے تو 5۔ ہمارا گھرانہ ایک بے حد خوشحال گھرانہ ہے، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے گھر میں میری ایک ماں اور بہن رہتے ہیں۔ میرے باپ کا کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد میں نے ہی اپنی بہن اور ماں کو سنبھالا۔ 2 سال پہلے میں نے اپنی بہن کی شادی کر دی تھی۔ میری بہن کے جانے کے بعد گھر سونا سا رہنے لگا تو ماں نے میری شادی کرنے کا بھی سوچا، اس لیے انہوں نے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی۔ بہت ساری لڑکیاں دیکھی لیکن کوئی بھی لڑکی ان کو پسند نہیں آ رہی تھی، مگر انہوں نے بھی لڑکی دیکھنا جاری رکھا اور بالآخر انہیں میرے لیے اپنی پسند کے مطابق ایک لڑکی مل ہی گئی۔ شاید میری ماں کو وہ لڑکی اتنی پسند آ گئی تھی کہ انہوں نے منگنی پٹ بیاہ کروا دیا۔ میری بیوی بہت ڈرپوک تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جاتی، لیکن اپنے ڈر اور خوف کے علاوہ بہت زیادہ معصوم بھی تھی۔ شاید ماں نے اس کی معصومیت دیکھ کر ہی اسے میرے لیے چنا تھا، لیکن اس کی ایک عجیب عادت تھی جس نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ میں جب بھی گھر آتا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر ڈر جاتی اور فوراً گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جاتی اور اپنا چہرہ اپنے بازوں میں چھپا لیتی۔ جب میں اس سے پوچھتا کہ تم وہاں اکیلے کونے میں بیٹھ کر کیا کرتی ہو تو وہ مجھے کچھ نہ بتاتی۔ میں حیران ہو جاتا کہ یہ بھلا کون سا طریقہ ہوتا ہے کہ گھر کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جانا اور اپنے چہرے کو بازوں میں چھپا لینا۔ لیکن خیر، ایک دو بار میں نے اس کی حرکت اگنور کر دی۔ مجھے لگا کہ کچھ دنوں بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، مگر اب وہ ہمیشہ ایسا کرنے لگی تو مجھے بھی کچھ شک ہونے لگا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ ایک دن میں نے آفس جانے سے پہلے اپنے کمرے میں خفیہ کیمرہ لگا دیا اور آفس جا کر سارا دن بیوی کو نوٹ کرتا رہا، مگر یہ دیکھ کر تو میں اتنا شرمندہ ہوا کہ میری بیوی تو نمازی اور پرہیزگار ہے۔ میں خوشی خوشی گھر آنے لگا تو ایک نظر پھر سے کیمرے میں دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی کی 5 انگلیاں مڑ چکی تھی، ہاتھ کمر کے پیچھے جا رہا تھا، گردن بھی ٹیڑھی ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میری بیوی کو مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی ماں کو فون کیا تاکہ وہ جلدی سے ڈاکٹر کو فون کر کے بلائے اور میری بیوی کی حالت سنبھل جائے۔ کچھ دیر بعد میں گھر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر مجھ سے پہلے ہی گھر پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے میری بیوی کو انجیکشن لگا دیا تھا اور اب وہ سکون سے سو رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو ایک الگ کمرے میں لے گیا۔ میری بیوی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، امی آپ نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ لیکن میری ماں کو تو مجھ سے بھی زیادہ حیرانگی ہوئی۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا بیٹا، مجھے اس بارے میں بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ اگر مجھے اس بارے میں پتا ہوتا تو میں کبھی بھی تمہاری شادی اس سے نہ کرواتی۔ میری ماں کے بگڑے تیور دیکھ کر میں بھی حیران رہ گیا، کیونکہ آج تک تو وہ اس کی پسندیدہ بہو تھی۔ شاید یہ نفرت اس کو مرگی کا دورہ پڑنے کا اثر تھا۔ میری ماں کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔
जो मेरी बीवी की बीमारी के बारे में छुपाई गई। ये बात माँ जल्द भूलने वाली नहीं थी। अगले दिन मेरी बहन रोती हुई घर आ गई। उसका शौहर बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। मेरी माँ के साथ मैं भी हैरान रह गया। मेरी बहन अपने घर में बहुत खुश थी। फिर आज रोते रोते क्यों आ रही है? अपने घर में रखो और इसका इलाज करवाओ। मेरा बहनोई ये बोलकर हमारे घर से चला गया। मैं और माँ साकत खड़े रह गए। मेरी बहन रोते हुए अंदर आ गई। मेरी माँ ने पूछा तो उसने बताया, अम्मी, मैं अपनी दवाई लेना भूल गई थी। मेरी बहन को नींद में चलने की आदत थी। वैसे ये आदत ज्यादा खतरनाक नहीं थी। वो नींद में चलते हुए अपने कमरे से निकलकर बाहर सोफे पर सो जाती थी। कभी किचन में चली जाती तो कभी कहीं जाकर बैठ जाती। लेकिन जब से हम उसका इलाज करवा रहे थे तब से उसकी बीमारी काबू में आने लगी थी। मेरी माँ को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया। तुमने दवाई लेना क्यों छोड़ दी? आगे से मेरी बहन रोती रही। अम्मी, मुझे लगा मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि शायद ये दवाइयाँ लेना फजूल है, इसलिए मैंने दवाई लेना छोड़ दी। मुझे क्या मालूम था दवाइयाँ छोड़ने के बाद मेरी ये बीमारी मेरी शादीशुदा गृहस्थी के लिए एक अज़ाब बन जाएगी। मेरी माँ उसे अपने कमरे में ले गई। सुबह से उसका इलाज दोबारा शुरू करवाने का फैसला किया। लेकिन मैं बहुत हैरान हुआ। अगर बीवी बीमार हो तो क्या उसे मैके छोड़ देना चाहिए? मैं अपनी बीवी के पास आया जिसकी हालत एक दिन में नुचड़ कर रह गई थी। मैं खामोश हो गया। उसे खाने का पूछा तो उसने नकाहत ज़दा लहजे में मना कर दिया। सुबह जाकर मेरी माँ मेरी बहन की अद्वियात लेकर आई, लेकिन उसके साथ पूरे घर में तमाशा भी खड़ा कर दिया था। उनका कहना था कि जब मेरी बेटी बीमारी के बायस अपने मैके में आकर बैठ गई है तो बहू को भी ससुराल में रहने का कोई हक नहीं, वो भी अपने मैके में जाकर रहे। मुझे अपनी माँ की सोच पर शदीद हैरत हुई। जिस बहू को वो इतने अरमानों से ब्याह कर लाई थी, अब जरा सी बात पर घर से निकालने की बात कर रही है। आज मैं अपनी बीवी के हक में और अपनी माँ के खिलाफ बोला। इस पर भी मुझ पर जन मुरीद होने का लेबल लग गया। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि किसी एक के किए की सजा दूसरे को दी जाए। उसके बाद मेरी बीवी के साथ मेरी माँ और बहन का रवैया थोड़ा सख्त हो गया। इसका हल निकालने के लिए मैंने अपने बहनों से बात करना जरूरी समझा और फिर मैंने उससे बात की और उसे समझाया, देखें, इस तरह अपनी बीवी के साथ सलूक नहीं किया जाता। अगर बीवी बीमार है तो इसका इलाज करवाने की बजाय तुमने उसे घर से निकालकर मैके पहुंचा दिया। इस तरह ही अगर करना था तो मेरी बहन से शादी ही ना करते। मेरी बातों पर वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ और 2 दिन के बाद मेरी बहन को लेकर चला गया। मेरी माँ कुछ सुकून में आ गई और जो मेरी बीवी के साथ उनका सख्त रवैया थोड़ा सा बेहतर हो गया, लेकिन पहले जैसी बात अब ना रही थी। मैं इस सारे झमेलों में वो चीज भूल ही गया कि मेरी बीवी घर के कोने में जाकर ऐसे क्यों बैठ जाती थी। मेरी बहन के जाने के बाद मैंने इस मसले की तरफ ध्यान देने की ठानी। भला ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वो ऐसा करती है? क्यों वो अपने आप को घर के कोने में कैद कर लेती है और फिर किसी से बात नहीं करती, बस अपना चेहरा अपने बाजुओं में छुपा लेती है? कमरे में भी मुझे कुछ नजर नहीं आया। दूसरे दिन तीसरे दिन मैंने कमरे में उसकी एक एक हरकत को नजर में रखा, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज नजर ना आई जिससे मैं ये जान पाऊं कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। मेरी परेशानी हद से ज्यादा होती जा रही थी, क्योंकि मैं सारा दिन कैमरे में नजर रखता तो वो नॉर्मल होती। जैसे ही मैं घर जाता तो वो अपने आप को कमरे में या फिर घर के किसी कोने में अपने आप को छुपा लेती। थक हार कर एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, आखिर तुम असल वजह बताती क्यों नहीं हो? क्यों तुम ऐसा करती हो मेरे साथ? बदले में वो रोने लगी और मुझसे कुछ ना पूछने का बोलने लगी। उसके रोने से मैं भी घबरा गया। अगले दिन मेरी बीवी का मामू हमारे घर आया। मैं ऑफिस से आया तो वो मेरी माँ के साथ लाउंज में बैठा बातें कर रहा था। मैं उनके पास सलाम करके अपने कमरे में चला गया। नहाकर मैं खिड़की में खड़ा हो गया, मगर सामने लाउंज का मंजर देखकर मुझे हैरानी हुई। मेरी माँ मेरी बीवी के मामू से छुप छुप कर बातें कर रही थी।
जो दूरी के सबब मुझे सुन तो नहीं रही थी, लेकिन मैं इतना समझ गया था कि वो मेरी बीवी के मामू को धमकी दे रही हैं और वो बेबसी से सर झुकाए सुन रहे थे। एन उस वक्त मेरी बीवी कमरे में आई। उसके मुंह से ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा रोई हो। कमरे में आते ही उसने अपना सफरी बैग निकाल कर अपने कपड़ों से भरना शुरू कर दिया। मुझे हैरत हुई कि वो मुझसे पूछे बगैर कहीं जा रही है। तुम कहीं जा रही हो? मैंने सवाल किया तो उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। मुझसे पूछे बगैर तुम कहाँ जा रही हो? अम्मी ने बोला है आपसे वो खुद बात कर लेंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि माँ ने आज मेरे मामू को बुलाया है, सिर्फ इसलिए ताकि वो आकर मुझे यहाँ से ले जाए। मैं हैरत से दंग रह गया क्योंकि मेरी तो माँ से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। कुछ देर बाद वो अपने अंकल के साथ चली गई। इन दोनों के जाते ही मैं अपनी माँ के पास गया और उनसे अपनी बीवी को बिना बताए मैके भेजने के बारे में सवाल किया। उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि तुम्हारी बीवी बहुत दिनों से मैके नहीं गई थी, इसलिए मैंने भेज दिया। पता नहीं मेरी माँ क्या चाहती थी, लेकिन मैं खामोश हो गया। अब माँ को क्या बोला जा सकता था। लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद मैं माँ को बिना बताए दोबारा अपनी बीवी को घर ले आया, मगर हर बार मेरे ससुराल में जैसे मेरी खातिर तवाज़ा होती थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सब लोग अजीब नजरों से मुझे घूर रहे थे। मेरी माँ ने घर में दोबारा तनाव का माहौल बना दिया। मैं भी खामोशी से बैठ गया कि कहीं न कहीं मैं समझ रहा था कि वो मुझसे क्या चाहती हैं, मगर मैं वो नहीं करना चाहता था। दिन गुजरने लगे और मेरी बीवी ने दोबारा वही काम शुरू कर दिए। अब मुझे उसकी इन हरकतों से खौफ होने लगी थी। मैंने कई बार गुस्से में उसे मना भी किया, लेकिन शायद उसकी समझ में मेरी बात नहीं आती थी, इसीलिए वो ये हरकत करना बंद नहीं करती। अब मैं उसकी इस हरकत से बेजार होने लगा था। लाख छानबीन कर ली थी, मगर चाहकर भी उसकी इस हरकत का कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा था। उसकी ये हरकत पहले की तरह मामूल बन गई। फिर एक दिन मैं रोजमर्रा की रूटीन के मुताबिक घर आया तो घर के हालात देखकर झटका लगा। मेरी बीवी का अंकल दोबारा हमारे घर आया हुआ था और इस बार वो मेरी माँ की बजाय मेरी बीवी के सामने तन कर खड़ा था। मेरी बीवी घुटनों के बल बैठी रो रो कर हाथ जोड़े ना जाने उसे क्या क्या बोल रही थी। मेरी माँ सोफे पर बैठी मंजर पुरसुकून तरीके से देख रही थी। मैं दौड़कर उनके करीब गया तो मेरी बीवी आंसू साफ करके जल्दी से खड़ी हो गई। मुझे देखकर मेरी माँ के चेहरे पर भी परेशानी के आसार नुमाया हुए। क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरे पूछने पर मेरी माँ आगे आई। उन्होंने मामले को पूरी तरह मुझसे छुपाने की कोशिश की और सारा इल्जाम मेरी बीवी पर डाल दिया। बेटा, तुम्हारी बीवी अपने मैके जाने की बहुत जिद कर रही थी, रोजाना ही मेरी नाक में दम करती थी। आखिरकार मैंने उसके अंकल को बुलाकर उसे समझाने का सोचा, क्योंकि यूं रोज रोज मैके चले जाना कोई अच्छी बात नहीं है। अभी 1 हफ्ता पहले ही तो मैके से वापस आई है, मगर ये तो अपने अंकल के सामने यूं तरले डाल रही है जैसे हमने उस पर बहुत मुजालिम कर रखे हैं। उनकी बातें सुनकर मैंने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा, जो नाम में गर्दन हिला रही थी। मेरी माँ के चेहरे पर गुस्से में समझ गया इस बार भी मेरी माँ ने ही कुछ किया है। मैं अपनी बीवी के अंकल की तरफ मतवज्जा हुआ, उनसे सच बताने का सवाल किया तो वो भी मेरी माँ की बातों को ही सही बता रहे थे। मैंने अपनी बीवी को उनके साथ भेज दिया। मेरी बीवी ने इशारों से कई बार मुझे रोकने की कोशिश की, मगर मैंने उसे नहीं रोका, क्योंकि अब मैं रोज रोज के तमाशे से बेजार हो चुका था। इसलिए मैंने खुद अपनी बीवी को उसके मैके भेज दिया, मगर इसमें मेरी थोड़ी प्लानिंग भी थी। इतने दिनों के तमाशे से मैं ये तो जान गया था कि मेरी माँ मेरी बीवी को किसी बात पर ब्लैकमेल कर रही थी। उसके मामू भी मेरी माँ की तरफ थे, इसलिए तो अब मैं खुद मामले की तह तक जाने का सोच रहा था। बीवी को जब मैंने मैके भेजा तो मेरी माँ मुझसे बहुत ज्यादा खुश हुई। 2 दिन के बाद मैं अपने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर अपनी बीवी के मैके चला गया, मगर वहाँ का मंजर देखकर मैं तो हैरान रह गया। सेहन में दरख्त के पास बैठी बिल्कुल वही हरकत कर रही थी। पहले मुझे लगा कि वो सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ऐसा करती है, मगर अब ऐसे लग रहा था जैसे वो ये सब किसी और वजह से करती है। मेरे आते ही वो एकदम खड़ी हो गई
اور سلام کرتے ہی کچن میں چلی گئی۔ میں اندر جا کر اس کی نانی کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ میں حیران ہوا، وہ تو بہت نرم مزاج خاتون تھی اور مجھ سے تو ان کی ناراضگی کبھی نہ رہی تھی۔ میں ان کے تخت کے پاس ہی بیٹھ گیا اور ان سے ان کی ناراضگی کی وجہ پوچھی تو وہ رو پڑی۔ بیٹا، ہم نے تو تم لوگوں سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، پھر تم دونوں میری معصوم بچی کو یوں ذلیل کیوں کر رہے ہو؟ میں ان کی باتوں پر حیران ہوا کیونکہ میں سمجھ نہ سکا کہ آخر وہ کیا بات کر رہی ہے۔ میں نے لا علمی کا مظاہرہ کیا تو انہوں نے مجھے کچھ بتانا شروع کر دیا۔ میری بیٹی یعنی تمہاری ساس بہت ضدی تھی۔ وہ اپنی جوانی کے دنوں میں کسی لڑکی کو پسند کرنے لگی تھی۔ اس نے مجھ سے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن میں نے اسے اس لڑکی کو بھول جانے کا بول دیا، کیونکہ میں اپنے خاندان کے مردوں کو جانتی تھی۔ جہاں ان کو پتہ چل جائے کہ فلاں کے ساتھ فلاں محبت کرتا ہے تو بنا معاملے کی چھان بین کیے سیدھے جان سے مار دینا ہی ان کے لیے محبت کرنے کی جرم کی سزا ہے۔ میرے منع کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گئی اور پھر ایک دن وہ گھر سے چلی گئی اور جا کر اس سے نکاح کر لیا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ جس طرح لڑکی کے گھر سے بھاگ جانے پر لوگوں کے دل و دماغ پر بس خون سوار ہو جاتا ہے، اسی طرح میرے خاندان کے سر پر بھی خون سوار ہو گیا تھا۔ اب میں صرف اس کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی۔ آخرکار انہوں نے میری بیٹی کو ڈھونڈ لیا اور اس کے شوہر کو مار ڈالا۔ میری بیٹی کو بھی مار دیتے، لیکن وہ تو پیٹ سے تھی، شاید کسی کے دل میں رحم آ گیا۔ میری بیٹی اجڑ کر بیوہ ہو کر گھر آ گئی تھی۔ پہلی بار مجھے خاندانی انا زہر لگنے لگی تھی۔ مانا کہ اس نے بھاگ کر غلط کیا تھا، لیکن نکاح کرنے کے بعد جب وہ ماں بھی بننے والی تھی تب اس کے شوہر کو مار کر انہوں نے آخرکار بدلہ لے کر ایسی کون سی مثال قائم کر دی جو آنے والی نسل کو عبرت دے سکے۔ میری بیٹی کی دنیا کچھ اس طرح سے اجڑی تھی کہ وقت کا مرا بھی نام نہ آیا۔ پھر اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور خود اس شفاق دنیا سے کنارہ کر گئی۔ میں بھی اپنی اکلوتی بیٹی کے غم میں ڈھیسی گئی تھی، لیکن میں نے اس معصوم کے لیے خود کو مضبوط رکھا جسے دنیا میں آئے چند گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ میرے خاندان والوں کو شاید اب بھی ترس نہیں آیا تھا، وہ تو اس بچی کو بھی کسی کچرے کے ڈھیر میں پھینک دینا چاہتے تھے۔ اور پھر زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے خاندان کی مخالفت کی، اس بچے کو اپنے پاس رکھا۔ کچھ وقت تک تو ہمارے خاندان والوں نے مجھ سے بھی قطع تعلق کر لیا تھا، میرے شوہر اور بیٹے بھی مجھ سے حد درجہ برا سلوک رکھتے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اپنی بیٹی کو کھو کر اب میں یہ بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اپنی آپ بیتی داستان سناتے سناتے ان کا پورا وجود لرزنے لگا تھا۔ میرے بچے، تمہاری ماں کو یہ ساری باتیں بتا دی تھی۔ میں نے تمہاری ماں کو بولا تھا میری معصوم بچی ساری زندگی ان کی تابع دار رہے گی، مگر بدلے میں کبھی اس کے ساتھ برا سلوک نہ رکھیے گا، اسے کبھی گھر سے مت نکالیے گا۔ لیکن شادی کے چند دنوں کے بعد ہی ان کے فون آ رہے تھے کہ ان کی بیٹی میرے بیٹے کے قابل نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں ہم نے اس کو مرگی کے دورے پڑنے والی بات کو چھپایا، مگر اس کا علاج ہو رہا تھا، وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اسے مرگی کے دورے نہیں پڑتے تھے، اسے مرگی کے دورے تبھی پڑتے تھے جب کوئی بات اس کے دماغ پر سوار ہو جاتی تھی۔ میں کہنا تو نہیں چاہوں گی، مگر تمہاری ماں اسے ذہنی اذیت دینے کے سوا اور کچھ نہیں کرتی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اب آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر آ گیا اور اب میں نے سوچ لیا کہ اپنی ماں سے سیدھے منہ بات کروں گا۔ میں گھر آتے ہی سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونکی۔ ماں، میری بیوی کے ساتھ ایسا لوگ کیوں کر رہی ہیں؟ آخرکار آپ نے خود ہی تو اسے میرے لیے منتخب کیا تھا۔ میری ماں کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی، شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، اس لیے اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اسے تمہارے لیے بڑے ارمانوں سے بیاہ کر لائی تھی، یہاں تک کہ میں نے ان لوگوں سے جہیز بھی نہیں لیا، مگر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ ان کی بیٹی کو مرگی جیسی مرض ہے اور یہ بات ہم سے چھپائی۔ وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے، میں کہیں اور تمہاری شادی کروا دوں گی۔ ان کی باتوں پر میں انہیں دیکھتا رہ گیا۔ ماں، ایسے تو پھر میری بہن کو بھی ہمارے گھر آ جانا چاہیے۔ جس طرح اس کی نیند میں چلنے والی مرض کو ہم نے چھپایا، اس طرح انہوں نے بھی چھپایا۔ آخر کون ماں باپ چاہے گا کہ ان کی بیٹی ساری زندگی ان کے در پر بیٹھی رہے؟ اور ویسے بھی جس طرح رات کو نیند میں چلنے والی بیماری میری بہن نے جان بوجھ کر خود نہیں لگائی، بالکل اسی طرح میری بیوی نے مرگی کا مرض جان بوجھ کر خود نہیں لگایا۔ میں نے جب اپنی بہن کے شوہر کو یہ بات سمجھائی تو اسے بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی اور وہ خوشی خوشی آپ کی بیٹی کو یہاں سے لے گیا۔ اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی بیوی کا ساتھ دوں۔
मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत तभी बनता है जब वो एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहते हैं, जिस तरह मेरे अब्बू सारी जिंदगी आपके साथ रहे। मैं उम्मीद करूंगा आइंदा आप इस पर ज़हनी दबाव नहीं डालेंगी। मेरी बातों पर उनका सर झुक गया। मुझे उम्मीद थी वो मेरी बीवी के साथ बुरा सलूक नहीं करेंगी, और फिर वाकई मेरी माँ का मेरी बीवी के साथ रवैया बेहतर होता गया। लेकिन मेरी बीवी की वही हरकतें शुरू हो गई। एक दिन मेरे आने के बाद जब वो अकेली बैठी वही हरकत कर रही थी, तो मैंने तेजी से आगे बढ़कर मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा, उसे खींचकर कमरे में ले गया। मैंने बोला, मुझे आज सच सुनना है, तुम ये हरकत क्यों करती हो? वैसे अगर तुम सच ना भी बताओगी तब भी तुम्हारी नानी मुझे सब कुछ बता चुकी हैं। मैंने अंधेरे में तीर चलाया था जो निशाने पर लगा। वो रोने लगी, रोते रोते जमीन पर बैठ गई और बोलने लगी, अब आप सच जान गए हैं तो अब आप मुझे तलाक दे देंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे तलाक ना दीजिएगा, मेरा कोई कसूर नहीं। उसकी बातों पर मैं हैरान हुआ कि आखिरकार वो किस बारे में बात कर रही है। मैंने बोला, तुम अपने मुंह से मुझे सारा सच बताओ। कुछ देर रोने के बाद मुझे सच बताना शुरू किया। मैं बचपन से ही यही सुनती आ रही हूँ कि मैं किसी का गंदा खून हूँ। बाबा और बाकी खानदान वाले भी मुझे नाजायज बोलते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि मैं नाजायज नहीं हूँ। मेरे बाप का नाम भी मुझे बताया गया था, मगर खानदान वाले इसे नहीं मानते थे। मामू ने मुझे बताया कि अगर आपको ये बात पता चल गई तो आप इस वक्त मुझे तलाक दे देंगे। मैं ज़हनी मरीजा बनती जा रही थी। मुझे दोबारा मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। मैं तब से ही ऐसी हूँ, और जब कोई मुझे बात तंग करती है या मुझे कोई ज़हनी दबाव होता है या मुझे इस बात का डर होता है कि आप मुझे तलाक दे देंगे, तो मैं एक कोने में जाकर अपने मुंह को अपने बाजू में छुपाकर रोने लगती हूँ और अल्लाह ताला से दुआएं मांगती हूँ और अपने आप से बातें करती हूँ, और ऐसे लगता है जैसे कोई मेरे साथ है जो मुझसे बातें करता है। ऐसा सिर्फ इस वजह से है क्योंकि मैं ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती हूँ और मुझे होश ही नहीं होता कि मैं कब कैसे इस तरह आकर बैठ जाती थी, और मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। बस मुझ पर एक ज़हनी दबाव होता था। अपने मन की बात बताकर वो दोबारा रोने लगी और मैंने अफसोस से सर हिला दिया। सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो और मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने बोला था कि मैं तुम्हें सिर्फ इस बात से तलाक दे दूंगा? तुम्हारी नानी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और वैसे भी अगर निकाह का बंधन इतना ही कमजोर होता तो अब तक टूट चुका होता। मुझसे वादा करो आइंदा ऐसी हरकतें नहीं करोगी। जिंदगी के आने वाले दुखों को सुखों को एक साथ मिलकर एक दूसरे का सहारा बन के गुजारेंगे। वादा करो कि आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगी। और मेरी बीवी ने मेरे साथ वादा कर लिया और फिर उसने अपना वादा निभाया भी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जिंदगी इंतहाई खुशगवार और पुरसकून है।